हेलो एवरीवन, केम छो बता मजा में। मित्रों, शिक्षक अभिमुखताना एक मैं तमने विडियो आपेलो अने एमनी अंदर मैं तमने बात करेली कि आपणा जे जुदा जुदा कोर्सिस जे आवे छे एमांना त्रणेक कोर्स हूँ तमारो लेवानो छूं। तो मित्रों, आजथी आपणे ए कोर्स तरफनी आपणे वातो करीए। तो सौ प्रथम जे मारे कोर्स लेवानो छे एक कोर्सनु नाम छे कोर्स नंबर 4B। हवे मित्रों ए पण साथे साथे बात कर दीए कि आ 4B एटले के कोर्स नंबर 4B थी जे ओळखाय छे ए कोर्सनु नाम छे प्रोफिशियन्सी इन इंग्लिश, एटले के अंग्रेजी में प्रावीण्य एटले के सज्जता। तो आ कोर्स ये 4B है એટલે 4A ની સાથે જોડાયેલો આ કોર્સ છે। 4A અને 4B એ બંને ભેગા મળીને કોર્સ નંબર 4 બને છે। તો આ 4B કોર્સનું નામ આપણો ઇંગ્લિશનો કોર્સ છે, પ્રોફિશિયન્સી ઇન ઇંગ્લિશ, અંગ્રેજીમાં પ્રાવીણ્યતા, જે તમારે એન્યુઅલ એક્ઝામની અંદર તમારે 35 માર્કનું એમાંથી પૂછાતું હોય છે। બીજા 15 માર્ક્સ જે છે તે તમાरे इंटरनल 15 मार्क्स होय छे, एटले के एनी अंदर अमे तमने जे स्वाध्याय आपीए, अमे तमारी जे 6 मासिक परीक्षा, 9 मासिक परीक्षा के प्रोजेक्ट्स तमने आपीए एमांना एक 15 मार्क एटले 35 + 15 बराबर 50 मार्कनुं आ एक पेपर छे। तो आ पेपर ने आजे मारे तमने समजाववानुं छे, आ कोर्स ने तमने समजाववानो छे अने पछी आपणे विगते एमांथी आपणे टॉपिकथी आपणे शरू करीशुं। तो सौ प्रथम मारे आ तमने कोर्स आंतरिक अने बाह्य स्वरूप एनुं केवुं छे ए मारे तमने कहेवानुं छे। तो आ कोर्स नंबर 4B ए लेता पहेला एनी वात करता पहेला तमे एक बीजी मारे वात केवी छे। तमे मित्रों पेली वार्ता तमे सांभळी छे के अंध लोको हता अने एने हाथी बताववामां आव्यो अने जुदा जुदा जग्याए ए अंध हाथीने स्पर्श करता। कोई जैसे ये हाथीना पगने अड़े तो एम के हाथी केवो लाग्यो, तो के सूपड़ा जेवो, अरे थांभला जेवो छे। कोई काने अड़े तो के सूपड़ा जेवो हाथी छे। जुदा जुदा एना हाथीना शरीરના अंगने स्पर्श करे अने एने जे कंई कल्पना मनमा हती ए प्रमाणे कहेता गया था। हाथीनुं चित्र जुदुं छे कांक आपणे सौ जाणीए छीए। तो सौ प्रथम हूँ तमने एक हाथी बताववा मांगु छूं अने पछी नाना नाना एना अंग विषे हूँ तमने वात करीश। एटले सौ प्रथम तमे जो आ आखो आखो हाथी तमे जोयो होय तो तमने ख्याल आवे कि हाथी आवो होय। पछी आपणे एनी विगते वात कराय कि आ एनो कान छे, आ एनो पग छे, आ एनी सूंढ छे, आ पूंछड़ी छे वगैरे। तो मित्रों, आपणे आ कोर्स नंबर 4B नी अंदर आपणे 4 एकम आवे छे, जे हूँ अहींया साथे तमे जोता जशो। तो अहींया कोर्स नंबर 4B नी अंदर 4 एकम छे। लगभग दरेक कोर्सनी अंदर 4 थी वधु क्यांय एकम नथी, युनिट नथी। એટલે 4 જ એકમ આપણે જે છે એ વર્ષ દરમિયાન આપણે અભ્યાસ એનો કરવાનો છે। તો પહેલું એકમ છે એનું નામ છે ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ એન્ડ ઇટ્સ સ્કોપ। બીજું જે ચેપ્ટર છે એમનું નામ છે લિસનિંગ એન્ડ સ્પીકિંગ સ્કિલ। ત્રીજું જે ચેપ્ટર છે એમનું નામ છે રીડિંગ સ્કિલ અને ચોથું જે ચેપ્ટર છે એનું નામ છે ડેવલપમેન્ટ ઓફ રાઇટિંગ સ્કિલ। तो आ 4 एकमनो आपणे अभ्यास आपणे करवानो छे। परंतु आ 4 एकमनी अंदर आपणे शुं शुं जोवानुं छे ए ऑल ओवर आखो अभ्यासक्रम हूँ तमने अत्यारे कही देवानो छुं, जेथी करीने वर्ष दरमियान आपणे शुं भणवानुं छे एवो तमने मेंटली तमने ख्याल होय कि मारे आवुं आवुं मारे ए शीखवानुं छे, भणवानुं छे, जोवानुं छे। तो जे पहेલું जे चेप्टर छे एनुं नाम छे इंग्लिश लेंग्वेज एंड इट्स स्कोप। तो एमनी अंदर आपणे कया मुद्दानी आपणे चर्चा वधु करवानी छे। तो सौ प्रथम आपणे जोईए, साथे हूँ मूकतो जाऊं छुं। तो इंट्रोडक्शन दरेक चेप्टरमां आववानुं छे। एना जे ऑब्जेक्टिव्स पण आपणे जरा जोई लईए। आपणे एमां सौ प्रथम आपणे जोवानुं छे ते कन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड ग्लोबल लैंग्वेज। एटले के आ अंग्रेजी भाषा छे
એ અંગ્રેજી ભાષા એ કઈ રીતે ઇન્ટરનેશનલ લેંગ્વેજ છે અને કઈ રીતે ગ્લોબલ વૈશ્વિક ભાષા કઈ રીતે બની છે. તો એમાં જે આપણે જોઈશું સૌપ્રથમ આપણે મુદ્દો તો ઇંગ્લિશ એઝ એન ઇન્ટરનેશનલ લેંગ્વેજ. મિત્રો આપણે ખ્યાલ છે બધાને કે અંગ્રેજી એ સૌથી વધુ બોલાતી એ ભાષા છે. આમ કહીએ તો અંગ્રેજી એ ભાષાની રાણી તરીકે પણ ઓળખાય છે, કારણ કે એ સૌથી વધુ દેશોમાં બોલાય છે, એટલે આપણે એને ઇન્ટરનેશનલ લેંગ્વેજ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. આંતરરાષ્ટ્રીય ભાષા તરીકે એને સ્થાન અંગ્રેજી પામ્યું છે. એ જ રીતે આપણે ગ્લોબલ વૈશ્વિક ભાષા તરીકે પણ એ અંગ્રેજી આવે છે. તો એના મહત્ત્વના મુદ્દા કઈ રીતે આવે છે, કયા દેશોમાં કેટલા લોકો અંગ્રેજી ભાષા બોલે છે, એની ચર્ચા અહીંયા આપણે કરીશું. બીજું છે ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ. અંગ્રેજી ભાષાનું શું મહત્ત્વ રહેલું છે. મિત્રો અત્યારે આપણે જોઈએ તો અંગ્રેજીની બોલબાલા વધી છે, અંગ્રેજી ભણનારની પણ સંખ્યા વધી છે. અલબત્ત આપણે ગુજરાતી માધ્યમમાં જ આપણે ભણવું જોઈએ, પણ અંગ્રેજીનું અત્યારે જે અંગ્રેજી કોઈ બોલતું હોય તો એનું સ્ટેટસ થોડુંક પેલું લાગે આપણને. અત્યારે આપણે જોઈએ તો 3જા ધોરણથી મિત્રો આપણે ગુજરાત સરકારમાં આપણે અંગ્રેજી જે છે આવે છે. અલબત્ત 3જા ધોરણમાં આમ નથી આવતું પુસ્તક સ્વરૂપે, પણ એક શિક્ષક આવૃત્તિ આવે છે, ટીચર્સ એડિશન, એની અંદર ત્યાં 3જા ધોરણમાં અંગ્રેજી મૂકવામાં આવ્યું છે. શું કામ? તો એના અંગ્રેજીના મહત્ત્વને કારણે. તો મિત્રો આ અંગ્રેજીનું મહત્ત્વ કયા સંદર્ભે રહેલું છે એની ચર્ચા આપણે જોઈશું. પછી આવે છે ખાસ કરીને બેઝિક સ્કિલ ઓફ લેંગ્વેજ લર્નિંગ, એટલે કે ભાષા અધ્યયનના જે પાયાના કૌશલ્યો છે એ. હું તમને મિત્રો એક પ્રશ્ન કરું કે કોઈ પણ ભાષા તમને આવડે છે એનો મતલબ શું થયો? દાખલા કે તમને ગુજરાતી ભાષા આવડે છે તો એનો મતલબ તમે શું કરી શકો? આવડે છે એનો જવાબ તમે કઈ રીતે આપો છો? અંગ્રેજી ભાષા આવડે છે, હિન્દી ભાષા આવડે છે, સંસ્કૃત આપણને આવડે, તો એને કઈ રીતે આપણે એમ કહીએ છીએ કે મને આવડે છે એમ? કદાચ તમે આ પ્રશ્નો મનમાં એના જવાબ તમારે પેલા થતા હશે, પરંતુ આ લાઈવ ક્લાસ હોય તો વધુ મજા આવે ઇન્ટરેક્શન કરવાની. અહીંયા હું ઇન્ટરેક્શન કરી શકતો નથી તમારી સાથેના પ્રશ્નો જવાબ હું તમને બોલાવું, પ્રશ્ન પૂછું. એક જોતાં સારું છે આ ઓનલાઈન શિક્ષણનું કે તમારે ખાલી સાંભળવાનું છે, પ્રશ્ન જવાબ તો કાંઈ આપવાના નથી. પણ જો ક્લાસ હોત તો આવા ઘણું લાઈવ આપણે ઇન્ટરેક્શન સરસ બની શકે, કાંઈ વાંધો નહીં. તો મિત્રો કોઈ પણ ભાષા આવડી એનો મતલબ એવો થયો કે એ ભાષા એ પોતે જે સાંભળીને સમજી શકે છે, એ ભાષાને બરાબર રીતે બોલી શકે છે, એ ભાષાને પોતાના જે છે એ કથન કૌશલ્યમાં અભિવ્યક્ત કરી શકે છે, અને એ ભાષાનું એ લેખિત લખી શકે છે. તો આ 4 કૌશલ્ય લિસનિંગ, સ્પીકિંગ, રીડિંગ અને રાઇટિંગ, 4 કૌશલ્યો છે. એ 4 કૌશલ્યોનું જો પ્રભુત્વ તમારી પાસે હોય તો તમને ભાષા આવડે છે એમ કહી શકાય. લિસનિંગ એટલે કે શ્રવણ, એટલે કે તમે જે કાંઈ ભાષા બોલાતી હોય એ શ્રવણ થાય, એ તમે સમજી શકો તો તમને ભાષા આવડે છે એમ સમજવાનું. એ જ રીતે સ્પીકિંગ એટલે કે આપણે બોલવાનું, જો આપણે બોલી શકતા હોઈએ તો ભાષા આવડે છે. એ જ રીતે આપણે રીડિંગ અને છેલ્લે રાઇટિંગ. તો મિત્રો આવી રીતે 4 ભાષા લિસનિંગ, સ્પીકિંગ, રીડિંગ અને રાઇટિંગ, આ જો તમે 4 કૌશલ્યો જો તમને આવડતા હોય તો તમને ભાષા આવડે છે એવું આપણે સાબિત થાય. તો મિત્રો આપણે આ પ્રથમ વર્ષની આ 4 જ કૌશલ્યો પર આપણે ભાર આપવાનો છે, બીજું કશું પણ નથી. LSRW થી ઓળખાય છે. LL એટલે લિસનિંગ, સ્પીકિંગ, રીડિંગ એન્ડ રાઇટિંગ, LSRW. અને અમસ્તુ મિત્રો આપણે ભાષા કઈ રીતે શીખીએ છીએ? આપણે તો આ જ ક્રમમાં આપણે શીખીએ છીએ ભાષા. સૌ પ્રથમ બાળક જે જન્મે છે ત્યાં સુધી 1.5-2 વર્ષ સુધી બાળક માત્ર શ્રવણ કરે છે, કાન દ્વારા શ્રવણ કરે છે. જે વાતાવરણમાં જે બાળકનો ઉછેર થાય છે, જ્યાં જે ભાષા બોલાતી હોય છે એ ભાષાનો એ ગ્રહણ કરે છે, એ સાંભળે છે, સાંભળવાનો મહારો કેળવે છે. એટલે કે સૌ પ્રથમ શ્રવણ કરે છે, અને શ્રવણ કર્યા પછી જેવું તેણે સાંભળ્યું છે તેવું તે શું કરે છે? બીજો તબક્કો તરત આવશે લિસનિંગ પછીનો બોલવાનો, કથનનો, એટલે કે સ્પીકિંગ. જેવું બાળકે સાંભળ્યું છે તેવું જ એ બોલે છે, એટલે લિસનિંગ
અને પછી આવે છે સ્પીકિંગ. આ બે વસ્તુ એ ઘરે થાય છે, લિસનિંગ અને સ્પીકિંગ. પછીના જે બે કૌશલ્યો છે રીડિંગ અને રાઇટિંગ, એ બાળક જ્યારે શાળાએ દાખલ થાય છે ત્યાં એ બે શીખવાના હોય છે. તો પછીનું જે આવે છે લિસનિંગ સ્પીકિંગ પછીનું એ રીડિંગ. બાળક વાંચતા શીખે છે અને પછી એ લખતા શીખે છે, એટલે કે રાઇટિંગ. તો મિત્રો આ 4 કૌશલ્યો એ નેચરલ ઓર્ડર છે, કુદરતનો ક્રમ છે. જે રીતે કુદરતી ક્રમમાં આપણે એ બાળક શીખતું હોય છે એ જ રીતે આપણે અહીંયા કોઈ પણ એને અનનોન લેંગ્વેજ, દાખલા તરીકે અંગ્રેજી આપણે છે એને અનનોન કહી શકાય ત્યારે બાળક માટે. તો એ અનનોન લેંગ્વેજ જ્યારે શીખવી હોય ત્યારે એને આ 4 તબક્કામાંથી પસાર થવું પડતું હોય છે. શ્રવણ, પછી આવે છે કથન, પછી આવશે વાંચન અને પછી લેખન. તો આ 4 તબક્કાનો વિગતે અભ્યાસ આપણે વર્ષ દરમિયાન કરવાનો છે. આગળ આપણે જોઈએ આ જ એકમની અંદર આપણે જોઈશું ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ઇંગ્લિશ ઇન કમ્યુનિકેશન મીડિયા એન્ડ ઇન્ટરનેટ. મિત્રો અત્યારે આ કમ્યુનિકેશન મીડિયા અને ઇન્ટરનેટનું મહત્ત્વ ખૂબ વધી ગયું છે. અંગ્રેજીનું મહત્ત્વમાં પણ આપણે બધું જોવાનું છે કે આપણે અંગ્રેજી, દાખલા કે સારો એવો તમારે સ્માર્ટફોન વાપરવો હોય તો તમારે ત્યાં એનો અંગ્રેજીની જરૂર પડવાની છે મિત્રો. અત્યારે ઇન્ટરનેટ આપણે વાપરીએ છીએ તો ઇન્ટરનેટની અંદર આપણે અંગ્રેજીનું મહત્ત્વ કેટલું બધું વધી ગયું છે. જો અંગ્રેજી આવડતું હોય તો કેટલો સરસ મજાનો તમે ઉપયોગ કરી શકો છો. કમ્પ્યુટર તમારે શીખવું છે, હું મારી વાત કરી દઉં કે હું કમ્પ્યુટર મને થોડું ઘણું આવડે છે તો હું કોઈની પાસે નથી શીખ્યો, કારણ કે એની અંદર બધું જ આપેલું છે. જો આપણે ભૂલ કરીએ તો તરત એમ કહેશે આ તમારી એરર આવે છે. કાંઈક આપણને ખબર ના પડતી હોય તો આપણે હેલ્પલાઇન પણ આપેલી હોય છે. તો એ અંગ્રેજી વાંચીને હું શીખ્યો છું. તો આ અંગ્રેજીનું આ મીડિયા દ્વારા અથવા અહીંયા જે કમ્પ્યુટરનો જે છે ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ, એમાં કેટલું બધું મહત્ત્વ અંગ્રેજીને રહ્યું છે એ આપણે આ મુદ્દામાં આપણે ચર્ચીશું. આપણે પછી આવે છે કે ઇંગ્લિશ ફોર સેલ્ફ લર્નિંગ એન્ડ પ્રોફેશનલ ડેવલપમેન્ટ, એટલે કે સ્વઅધ્યયન અને વ્યવસાયિક વિકાસ માટેનું અંગ્રેજી. તો અહીંયા સેલ્ફ લર્નિંગ માટેનું છે અને વ્યવસાયિક વિકાસ માટે કઈ રીતે આપણે કરી શકાય એ આપણે આમાં ચર્ચીશું આપણે. તો મિત્રો આ રીતે યુનિટ નંબર 1 આપણે એ જોવાનું છે. પછીનું જે યુનિટ નંબર 2 છે તેનું નામ છે લિસનિંગ અને સ્પીકિંગ. મેં મિત્રો અમે તમને હમણાં વાત કરી કે આપણે 4 કૌશલ્યો ઉપર જ આપણે 1 વર્ષ સુધી આપણે કામ કરવાનું છે. તો આ 4 કૌશલ્યો છે લિસનિંગ એન્ડ સ્પીકિંગ. એમાં જે પહેલાં 2 કૌશલ્યો એનું આખું ચેપ્ટર છે 2જા નંબરનું. તો અહીંયા શ્રવણ અને કથનના આ ચેપ્ટરની અંદર આપણે શું શીખીશું તો આમાં આપવામાં આવ્યું છે કે સ્કિલ ઓફ લિસનિંગ એન્ડ સ્પીકિંગની અંદર કન્સેપ્ટ ઓફ લિસનિંગ સ્કિલ. કન્સેપ્ટ એટલે શું? સંકલ્પના. હવે કન્સેપ્ટ એટલે સંકલ્પના. તો સંકલ્પના એટલે શું છે એનો એક હું મિત્રો જુદો વિડીયો બનાવી દઈશ, કારણ કે એનું ખૂબ લાંબુ થાય એમ છે. કારણ કે હવે તમારે આ અધ્યયન અધ્યાપનની અંદર આવા કન્સેપ્ટ, સંકલ્પના, આવા શબ્દો તમારે વારંવાર આ જોવા મળશે. એક્ઝામની અંદર પણ આવા શબ્દો મુલાકાત લેતા હોય છે. તો આપણે સંકલ્પનાની પણ સંકલ્પના આપણે સમજીશું. તો અહીંયા આપણે અત્યારે જોઈએ કે અહીંયા આપણે લિસનિંગ સ્કિલ છે, શ્રવણ કૌશલ્યો છે, એની સંકલ્પના જોઈશું. શ્રવણ કૌશલ્ય મિત્રો આપણે જોઈએ કે આપણે માત્ર આપણે સાંભળવું એટલી એ લિસનિંગ નથી. કોઈ તમારી સામે આવે અને કન્નડ ભાષાની અંદર બોલવા માંડે તો શું થાય? તમે સાંભળો છો ખરા, હિયરિંગ થાય છે, કાન ના નથી પાડતું, પણ એમાંથી તમને કીધું કે એમાંથી શું બોલ્યો તો કે કાંઈ ખબર નથી, કારણ કે મને કન્નડ લેંગ્વેજ આવડતી નથી, સાઉથની લેંગ્વેજ છે, મલયાલમ છે. સાંભળો છો ખરા, હિયરિંગ થાય, પણ કોમ્પ્રિહેન્શન ન થાય મિત્રો. એટલે લિસનિંગનું જે અહીંયા સંકલ્પના આપણે સમજવાનું છે એમાં સૌથી વધુ આપણે એ સમજશું આપણે અહીંયા કે બાળક કે કોઈ વ્યક્તિ જે કંઈ સાંભળે છે એનું બરાબર અર્થગ્રહણ કરે છે કે નહીં, એમાંથી કાંઈ પ્રશ્ન પૂછ્યો હોય તો એનો જવાબ આવડે છે કે નહીં, એટલે કે એ ભાષા સમજે છે કે નહીં, એ માટેનું અહીંયા જે છે સંકલ્પના છે. તો અહીંયા આપણે એવી રીતે આપણે જોઈશું આપણે વર્ષ દરમિયાન કે લિસનિંગની સંકલ્પના. એ જ રીતે આપણે અહીંયા આગળ આવ્યું છે પ્રોસેસ ઓફ લિસનિંગ. હવે આપણે જ્યારે લિસન કરીએ છીએ ત્યારે કઈ કઈ પ્રોસેસ થાય છે? આપણે શબ્દો તો આપણા કાનમાં અંદર પડે છે,
કમ્પ્યુટરની મિત્ર તમને ખ્યાલ છે કે કમ્પ્યુટરની જે ડેસ્કટોપ હોય એ તો એનો રિઝલ્ટ છે. એની પ્રોસેસ ક્યાં થાય છે? સીપીયુની અંદર થાય છે. એ જ રીતે આપણે કોઈ શબ્દ અત્યારે હું બોલું છું, એ શબ્દ તમારા કાનને પડે છે અને તમે સમજો છો, તો એ સમજવાનું ક્યાં પ્રોસેસ થાય છે? માઇન્ડની અંદર થાય છે, મગજની અંદર થાય છે. મિત્રો, મગજ એમ કહે છે કે ભાઈ હું આવું કહે છે, બરાબર, આ સંકલ્પના સમજાવી રહ્યા છે અને તમે સમજી રહ્યા છો. અહીંયા જો તમે લાઈવ હોત અને હું છું આ રીતે ક્લાસ લેતો હતો, તમે ઘણા આમાં કરતા હોય મોઢું, શું કામ? સમર્થનમાં મને તમે હકારાત્મક સમર્થનમાં તમે મોઢું આમાં કરતા હો છો, જેથી મને ખ્યાલ આવે કે તમે સમજી રહ્યા છો, એટલે કે તમે લિસનિંગ તમને થઈ રહ્યું છે. તો આ લિસનિંગની સંકલ્પના આવે. વધુ વિગતે આપણે એ મુદ્દામાં આપણે ચર્ચીશું. અત્યારે તો માત્ર મારે ખાલી કોર્સ શું છે એ જ માં તમને વાત કરવાની છે. પછી આવે છે એના જે ફેઝિસ ઓફ લિસનિંગ છે, લિસનિંગના તબક્કાઓ છે, એના વિશે આપણે વાત કરીશું. એ જ રીતે કન્સેપ્ટ ઓફ સ્પીકિંગ સ્કિલ, કથન કૌશલ્ય જે છે એનું સંકલ્પમાં આપણે સમજવાની છે. બોલવું એટલે શું, કઈ રીતે બોલીએ છીએ આપણે, કઈ રીતે આપણે અભિવ્યક્ત થઈએ છીએ, બોલીને કઈ રીતે અભિવ્યક્ત થઈએ છીએ આપણે. અભિવ્યક્ત થવા માટે મિત્રો બે સ્કિલ છે, કાં આપણે બોલીને અભિવ્યક્ત થઈએ છીએ અથવા આપણે લખીને આપણે અભિવ્યક્ત થતા હોઈએ છીએ. તો આ અભિવ્યક્ત થવા માટેનું આ એક સ્કિલ, એની સંકલ્પ આપણે જોઈશું. પ્રોસેસ ઓફ સ્પીકિંગ, જે રીતે આ પ્રોસેસ ઓફ લિસનિંગ આવે છે એ જ રીતે આ બોલીએ છીએ તો એમાં કઈ કઈ પ્રોસેસ થાય છે એની આપણે વાત કરીશું. પછી આવશે સ્ટ્રેટેજીસ એન્ડ એક્ટિવિટીઝ ટુ ડેવલપ લિસનિંગ એન્ડ સ્પીકિંગ સ્કિલ. હવે સારી રીતે આપણે સાંભળવું અને સારી રીતે બોલવું, એનું એક સ્ટ્રેટેજીસ હોય છે, કે વ્યૂહરચના હોય છે, એની એક્ટિવિટીઝ હોય છે. કે બાળક જ્યારે એ લિસન કરે છે ત્યારે એ બરાબર કર્યું છે કે નહીં, એને બરાબર જે છે બોલી શકે છે કે નહીં, અથવા એને બરાબર આપણે સાંભળાવવું છે, એને લિસન કરાવવું છે અને એને બોલાવવું છે, તો એની કઈ કઈ એક્ટિવિટીઝ હોઈ શકે એની વાત પણ આપણે અહીં આપણે કરીશું. કે બાળકને આપણે માત્ર આપણે જેમ એ ગુજરાતની અંદર બાળક જન્મેલું હોય તો ગુજરાતી બોલતું થાય છે, એ અંગ્રેજી બોલતું નથી થવાનું ડાયરેક્ટ. એ શાળામાં આવીને થશે, શાળાની અંદર આપણા પ્રયાસોથી થશે. તો આપણે શું કરીશું કે જેથી કરીને બાળક એ અંગ્રેજીની અંદર 2-5 વાક્યમાં પોતાનો પરિચય આપી શકે, પોતાનો અભિવ્યક્ત એ ઠાલવી શકે. એ રીતે આપણે એમાં એની વ્યૂહરચનાઓ આપણે જોવાની છે. કઈ કઈ વ્યૂહરચના? તો એમાં જે અહીંયા આપવામાં આવ્યું છે તે રાઇમ્સ, લેંગ્વેજ ગેમ્સ, લિસન એન્ડ રિપીટ એક્ટિવિટીઝ, લિસન ડુ એક્ટિવિટીઝ, રોલ પ્લે, સ્ટોરી ટેલિંગ, પેચ વર્ક લિસનિંગ, આ બધી એક્ટિવિટીઝથી આપણે એમને શ્રવણ અને કથન કૌશલ્ય આપણેનો વિકસાવવા પ્રયત્ન આપણે કરીશું. પછીનું છે અહીંયા ફોનોલોજી, ઇંગ્લિશ સ્પીચ સાઉન્ડનું અહીં વાત કરવામાં આવી છે. તેમાં ઓર્ગન્સ ઓફ સ્પીચ, વોવલ્સ, કોન્સોનન્ટ્સ, કઈ રીતે ઉચ્ચારણ શાસ્ત્ર છે એની વાત આપણે અહીંયા કરીશું. તો આ બીજા એકમની અંદર મિત્રો આટલું આપણે જોવાનું છે. પછીનું જે એકમ છે તે એનું નામ છે રીડિંગ સ્કિલ, વાંચન કૌશલ્ય. તો વાંચન કૌશલ્ય મેં તમને કહ્યું એમ કૌશલ્ય ઉપર જ આપણા આ પહેલો વર્ષનો અભ્યાસક્રમ છે. તો આ વાંચન કૌશલ્યનું જે ચેપ્ટર છે એની અંદર આપણે શું જોઈશું? તો સૌપ્રથમ કન્સેપ્ટ ઓફ રીડિંગ, વોટ ઇઝ રીડિંગ, રીડિંગ એ શું છે એની સંકલ્પના આપણે જોઈશું. હું 1-2 અક્ષર ઉકેલી દઉં કે કોઈ બાળક વ્યક્તિ કોઈ ઉકેલી દઉં, એને વાંચન નથી કહેવાતું. તો વાંચન કોને કહેવાય? એમાં ઇન્કોડિંગ કરવું પડે, ડિકોડિંગ કરવું પડે, એની પ્રોસેસ છે. અને એ પ્રોસેસમાંથી જો આપણે પસાર થઈએ તો આપણે વાંચન કર્યું ગણાય. મિત્રો, તમે અનુભવ્યું હશે કે જે ફર્સ્ટ લર્નર છે વાંચનનો, જે નાનું બાળક છે અને વાંચતા શીખે છે તો કઈ રીતે વાંચે છે? ગુજરાતી જ આપણે વાંચતા આપણે સાંભળીએ તો એ એક લીટી વાંચતો હોય તો એને ખબર ન હોય પોતાને કે આખી લીટી એમાં શું એનો કહેવાનો અર્થ થાય છે. એક એક શબ્દને ઓળખે છે ખરો, ઓળખીને બતાવે. દાખલા કે સકલ કવિતા એવી રીતે મારી સામે પુસ્તક પડ્યું છે એક બીજું, તો સકલ કવિતા એમ બોલે. પછી આપણે એમ કીધું શું બોલ્યો તો એને ખબર નથી હોતી. તો એને શું કર્યું? માત્ર ને માત્ર ડિકોડિંગ કર્યું છે. અક્ષરને ઉકેલો કે આને સ કહેવાય, આને ક કહેવાય, આને લ કહેવાય. તો આ કોમ્પ્રિહેન્શન સાથેનું એ રીડિંગ નથી મિત્રો. તો
તો અહીંયા રીડિંગ એટલે શું, કઈ રીતે વાંચન હોવું જોઈએ, આદર્શ વાંચન આપણે કઈ રીતે થાય એની વાતો આપણે અહીંયા કરવાની છે. પ્રોસેસ ઓફ રીડિંગ, પછી આવશે સાયન્સ ઓફ રીડિંગ. જો એક આમાં સાયન્સ કીધું છે, રીડિંગને પણ વાંચન એક વિજ્ઞાન છે. કઈ રીતનું વિજ્ઞાન છે એની આપણે ચર્ચા કરીશું. આપણે સબ સ્કિલ્સ ઘણી આપી છે, સબ સ્કિલ્સ ફોર ઇફેક્ટિવ રીડિંગ એન્ડ ઓવરવ્યૂ. તો એની સબ સ્કિલ કઈ છે. ટાઈપ્સ ઓફ રીડિંગ, વાંચનના પ્રકારો પણ આવે છે મિત્રો. તમને એમ થશે આવા પ્રકારો, હા. તો વાંચનના પ્રકારોમાં આપણે આવશે રીડિંગ અલાઉડ, રીડિંગ સાયલેન્ટલી, લેટ્સ રીડ, ઇંગ્લિશ રીડિંગ ક્લબ. આ બધી એની પ્રયુક્તિઓ છે બધી. તો અહીંયા વાંચનના પ્રકારોમાં એ લાઉડ રીડિંગ છે, સાયલેન્ટ રીડિંગ છે, એની આપણે ચર્ચા કરીશું. સાથે સાથે આપણે ઇંગ્લિશ રીડિંગ ક્લબની રચના વિશે આપણે ખ્યાલ મેળવીશું અને એ કઈ રીતે કરી શકાય એને મહત્ત્વના મુદ્દામાં આપણે આ ચર્ચા કરીશું. તો આ યુનિટ નંબર 3 હતો, રીડિંગ સ્કિલ. છેલ્લો આ વર્ષમાં શીખવા માટેનો એ યુનિટ નંબર 4 છે, જેનું નામ છે ડેવલપમેન્ટ ઓફ રાઇટિંગ સ્કિલ, લેખન કૌશલ્યનો વિકાસ. મિત્રો આપણે જોઈએ તો કૌશલ્યની દ્રષ્ટિએ આપણું છેલ્લું છે આ કૌશલ્ય, પરંતુ અગત્ય તો સૌથી વધુ આમાં પણ રહેલું છે. કારણ કે તમે એક્ઝામમાં આપો છો ત્યારે તમારે કંઈ લિસનિંગ કે સ્પીકિંગ કે રીડિંગ એ કામ નથી આવતું. શું આવશે કામ? તમારે લેખિત અભિવ્યક્તિ માગે છે. તો રાઇટિંગ સ્કિલ એ ખૂબ જ અગત્યનું છે. એનો આપણે કઈ રીતે આપણે વિકાસ કરશું એ આ પ્રકરણની અંદર આપણે જોવાનું છે. સૌ પ્રથમ આપણે એના કન્સેપ્ટ ઓફ રાઇટિંગ, લેખનની સંકલ્પના જોઈશું. લેખન એટલે શું, લખવું એટલે શું, કઈ રીતે લખી શકાય. માત્ર આમનામ ઘણી વખત આપણે અંગ્રેજીના અક્ષર મારા થતા હોય ને ગરબડિયા, થોડોક એવો ઓછું આવડશું, તો વિદ્યાર્થી શું કરે, એને ખબર ન પડે મેં ધ્યેટ લખ્યું છે તો એની જેવું એ ચિત્ર દોરી નાખે ધ્યેટ જેવું આમ કરીને. તો એ લેખન નથી જ મિત્રો, એની જરૂર ડ્રોઈંગ કરી દે છે એણે. તો લેખનની સંકલ્પના આપણે એ જોઈશું. આપણે ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ રાઇટિંગ, લેખનનું મહત્ત્વ પણ આપણે જોઈશું કે લેખનનું ક્યાં ક્યાં મહત્ત્વ રહેલું છે. પછીનું આપણે છે તે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ ગુડ હેન્ડ રાઇટિંગ, એટલે કે સારા હસ્તાક્ષરના લક્ષણો કેવા હોવા જોઈએ. સારા હસ્તાક્ષર, મોતીના દાણા જેવા કેટલાકના અક્ષર હોય, બરાબર. અને કેટલાકને અમારે પેપર અમે જોતા હોઈએ તો અમારે દિવસે જોવો પડે, રાત્રે તમે જોઈ ન શકીએ એવા ગરબડી અક્ષર હોય. દિવસે સનલાઇટની અંદર જઈ અને અમે અક્ષર ઉકલતા હોઈએ છીએ. એટલે અક્ષર, સારા હસ્તાક્ષર કોને કહેવાય એના વાત આપણે આ મુદ્દાની અંદર કરીશું. મૂળાક્ષર લેખન, રાઇટિંગ ઓફ આલ્ફાબેટ્સ. મિત્રો એક કામ કરજો ને તમે એક આલ્ફાબેટ લખીને પહેલી ABCD અને બીજી ABCD, ખાસ મિત્રો આ કરજો કામ, એ લખી અને મને સેન્ડ કરજો કે તમને આલ્ફાબેટ્સ આવડે છે કે મારે પહેલાં એ જોઉં. હા, શું આવે છે ને તમને કે આ મેં 12 ધોરણ પાસ, જુઓ અમારા 57 માર્ક અંગ્રેજીમાં છે અને તમે અત્યારે ABCD લખો. હા, 2 ABCD લખી, પહેલી અને બીજી, ત્રીજી ચોથી તમે આવડે તો વધુ સારું, એ પણ મોકલજો જો હોય તો. પણ પહેલી 2 ABCD મને જે છે તમે વોટ્સઅપ મારા નંબરમાં તમે મોકલજો નામ સહિત, જેથી મને ખ્યાલ આવે કે તમને ABCD આવડે છે કે નહીં. પછીના હું એક વિડીયો બનાવીશ કે આ તમે ABCD શું કામ મેં લખીને મેં તને આપવા મને કીધી છે, તેને એક વિડીયો પાછો આપણે આપીશું આપણે, કારણ કે આપણે એ જ આપણે કામ કરવાનું છે આ લોકડાઉનની અંદર. તો મિત્રો આ મેં તમને કહ્યું એમ કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ ગુડ હેન્ડ રાઇટિંગ, આલ્ફાબેટ્સ. પછી વાત છે આમાં સેન્ટેન્સ પેટર્ન એન્ડ પંક્ચ્યુએશન માર્ક્સ, એટલે કે વાક્ય રચનાઓ અને વિરામચિહ્નો. વાક્ય રચના આપણે કઈ રીતે છે જુઓ. આપણી વાક્ય રચના, અંગ્રેજીની વાક્ય રચના કઈ રીતે છે આપણે તો સૌપ્રથમ સબ્જેક્ટ આવે છે, પછી શું આવશે વર્બ આવે છે, પછી ઓબ્જેક્ટ આવે છે. રામ સફરજન ખાય છે તો આપણે અંગ્રેજીમાં શું કહીએ છીએ આપણે, રામ એટ્સ એન એપલ. તો રામ એ શું થયું, એ સબ્જેક્ટ થયું એટલે કે કર્તા થયું. એટ્સ એ શું થયું, ક્રિયાપદ થયું. અને એન એપલ એ શું થયું, કર્મ થયું. એટલે કે કર્તા, ક્રિયાપદ અને કર્મ એ આપણી વાક્ય રચના છે. જો ગુજરાતીની વાક્ય રચના જુદી થાય છે. આ જ વાક્ય આપણે વાક્યને કહીએ કે રામ ઇટ્સ એન એપલ, રામ સફરજન ખાય છે તો રામ એ કર્તા છે, પછી રામ પછી સફરજન જે શું થયું, કર્મ થયું. અને ખાય છે એ શું થયું, ક્રિયાપદ. તો ગુજરાતીની જે વાક્ય રચના છે એ કઈ રીતની રહેશે, કર્તા પછી કર્મ અને પછી ક્રિયાપદ. જ્યારે અંગ્રેજીનું શું છે, કર્તા, ક્રિયાપદ અને કર્મ. તો ક્યાં ક્યાં જુદું પડે છે અંગ્રેજી.
વાક્ય રચનામાં ક્યાં ક્યાં જુદું પડે છે એની વાત આપણે અહીંયા કરીશું. સાથે સાથે પંક્ચ્યુએશન માર્ક્સ, વિરામચિહ્નો જે અલ્પવિરામથી માંડીને અલ્પવિરામ, ગુરુ વિરામ ને ઇન્વર્ટેડ કોમાસ એટસેટ્રા બધીની એની આપણે વિરામચિહ્નોની વાત કરીશું આપણે. પછી આવે છે ટ્રાન્સક્રિપ્શન એન્ડ ડિક્ટેશન, એટલે કે અનુલેખન અને શુદ્ધ લેખન આપણે કઈ રીતે કરાવવું બાળકોની અંદર. અનુલેખનની આપણે વાત, એનું મહત્ત્વ ખૂબ જ રહેલું છે. એ જ રીતે શુદ્ધ લેખનનું મહત્ત્વ રહેલું છે, તેની આપણે વાત આપણી ચેપ્ટરની અંદર કરીશું. પછી આવશે ટાઈપ્સ ઓફ રાઇટિંગ, એટલે લેખનના પ્રકારો. હવે લેખનના પણ પ્રકારો આવે છે ઘણા, કયા કયા છે, શું શું એમાં આવશે એની વિગતે આપણે ચર્ચા એ વખતે આપણે કરીશું. એમાં ખાસ પેરેગ્રાફ રાઇટિંગ, લેટર રાઇટિંગ, એપ્લિકેશન, મિસલેનિયસ રાઇટિંગ અને ફ્રી એન્ડ ક્રિએટિવ રાઇટિંગ, ઇનરિચમેન્ટ ઓફ રાઇટિંગ, આ બાબતે આપણે ચર્ચા એ વખતે આપણે કરવાની છે. તો મિત્રો ફકરા લેખન છે, પત્ર લેખન છે, અરજી લેખન, એ તમે ધોરણ 8થી તમે 12 ધોરણ સુધીમાં તમે તો ભણી જ ગયા હો ને, કે નહીં? જો ભણી ગયા હો તો તમને એક કામ આપી દઈએ. તમે આવો ત્યાં સુધીમાં તમારે 5 એપ્લિકેશન લખવાની છે, કોઈ પણ એપ્લિકેશન. એપ્લિકેશન ફોર ધ પોસ્ટ ઓફ અ ટીચર, અ ક્લર્ક, અ હેડ ટીચર, એટલે આપણે શિક્ષણને લગતી લખવાની 4 એપ્લિકેશન લખવાની છે અને 4 પત્ર 5 એપ્લિકેશન લખવાની છે, 5 લેટર રાઇટિંગ કરવાના છે. 5 લેટર લખતા આવજો. કોઈ પણ લેટર તમે મધરને લખો, ફાધરને લખો, ફ્રેન્ડને લખો, એટસેટ્રા. 5 લેટર અને 5 એપ્લિકેશન, બરાબર. આ 2 વસ્તુ તમે આ અત્યારે તમને હોમવર્કમાં હું તમને આપી દઉં છું, તો એ આપણે કરવાનું થશે. તો મિત્રો આવો આપણો અભ્યાસક્રમ 4 યુનિટ છે અને 4 યુનિટની મેં તમને અત્યારે મેં કહી નાખ્યા. અત્યાર દિનો હું તમને અભ્યાસક્રમ પૂરો જાહેર પણ કરી શકું એવું છું. તો હવે વાત રહી, મેં તમને કીધું, મેં તમને આ એક હાથથી બતાવ્યો કે આપણે જે વર્ષ દરમિયાન આપણે જે શીખવાનું છે ઇંગ્લિશના વિષયની અંદર, પ્રોફિશિયન્સી ઇન ઇંગ્લિશ, શું શીખીશું. તો અત્યારથી હવે તમને ખબર પડી જોઈએ કે મારે આ વર્ષ દરમિયાન મારે આ 4 કૌશલ્ય શીખવાના છે: લિસનિંગ, સ્પીકિંગ, રીડિંગ અને રાઇટિંગ. કેટલા માર્ક્સનું છે? 35 માર્કનું જે છે એ વાર્ષિક પરીક્ષાની અંદર પૂછાય છે. 15 માર્ક્સ મારે તમને ઇન્ટરનલ આપવાના છે. તો આ 35 માર્ક અને બીજું આ મેં કીધું કે કોર્સ નંબર 4 છે, કોર્સ નંબર 4 એ ગુજરાતી છે, એના 35 માર્ક બંને થઈને કેટલા માર્ક થાય છે? 70 માર્ક. તો 70 માર્કનું તમારું પેપર હશે. 15 મારા ઇન્ટરનલ, 15 ગુજરાતીના, એટલે કે 30 માર્ક, એટલે કે 70 વત્તા 30. બીજું તમને એક સાથે વાત કરી દઉં કે આપણે પરીક્ષાની અંદર પાસિંગનું ધોરણ 50% હોય છે, એટલે કે તમે 70 માર્કનું પેપર આપો એમાંથી મિનિમમ તમારે 35 માર્ક તમારે લાવવા પડે. પરંતુ મિત્રો અત્યાર દિના બહુ ગભરાઈ જતા નહીં. ડીએલએડની અંદર નપાસ થવું હોય તો મહેનત કરવી પડે. ખ્યાલ તમને? ડીએલએડની અંદર નપાસ થવું હોય તો મહેનત કરવી પડે નપાસ થવા માટે, અને બીજું ડિસ્ટિંક્શન લાવવા માટે મહેનત કરવી પડે. 2 માટે મહેનત કરવી પડે. ડિસ્ટિંક્શન લાવવું હોય તમારે 80%, 90% ઉપર તમે લાવો હોય તો તમારે મહેનત કરવી પડે, અને તમે નપાસ થવું હોય તો મહેનત કરવી પડે. એટલે બહુ ગભરાઈ જતા નહીં. બિલકુલ એકદમ સિલેબસ આપણે બહુ સરળ છે, અને આ સિલેબસ તો આપણી મેથોડોલોજી છે. આપણે કામ કરવાનું છે એકચ્યુઅલી વર્ગખંડની જઈને, ત્યાં આપણું કામ વધુ મહત્ત્વનું છે મિત્રો. તો મિત્રો આ હતો આપણો કોર્સ નંબર 4B. તો રહેતા રહેતા આમાંથી આપણે પ્રકરણ વાઇઝ આપણે શરૂ કરીશું. હવે મારે જે કાંઈ શીખવાના જે આવે છે એના દરેક જે 3 મેં તમને કહ્યું કોર્સ, એના હું આવી રીતે વિડીયો તમને આપતો જઈશ. મારા અંગ્રેજીના વિડીયોઝ મિત્રો હું અહીંથી મૂકું છું, એ તમે જોતા હશો એવી અપેક્ષા રાખું છું. કારણ કે જોવાય છે એવો મને ખ્યાલ આવે છે, જે વ્યૂઅર્સની જે સંખ્યા વધે છે એના પરથી. એની અંદર મેં તમને કહેલું છે કે તમે જે ગ્રામર હું તમને મૂકું એના 20 વાક્ય તમારે લખીને સાથે લાવવાના છે. એક અલગ બુક કરજો મિત્રો. મેં આ કમ્પોઝિશન આપ્યો ને કે ભાઈ આ પત્ર લેખન એપ્લિકેશન, એની એક અલગથી બુક કરજો. તો આ રીતે આપણે ભણવાનું આપણે શરૂ રહેશે. ઘણો સમય થઈ ગયો છે મિત્રો. એક નાનકડો એવો મેં તમારો વર્ગ લઈ લીધો છે. 29 મિનિટ ને 17 મિનિટ તો અત્યારે દિને થઈ ગઈ છે. તો આ અડધી કલાકના આ મારા વર્ગખંડની અંદર સામે હોત તો વધુ મજા આવત, પણ નથી. તો આ રીતે પણ કાંઈ વાંધો નહીં. ખાસ કરીને કોમેન્ટ મને કરજો જો ન સમજાય તો, અને જેથી કરી મને ખ્યાલ આવે કે કોણ કોણ મિત્રો જુએ છે, સમજે છે, લિસનિંગ થયું છે કે નહીં, બરાબર. એટલે કોમેન્ટ્સ કરવાનું પણ તમે શરૂ રાખજો. તો મિત્રો અડધી કલાક થવા આવી છે. સૌને ધન્યવાદ. થેન્ક યુ.